بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو پیدا کیا ہے وہ بابا آدم سے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم کو آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور باطلوں نے پیدا کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں مستورات کے سامنے سے مرد حضرات گزرتے ہیں تو کہتے ہیں آدمی جا رہے ہیں، آدمی جا رہے ہیں۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں تصور یہ تھا کہ عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، عورتوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کرتے تھے۔ یہ شریعت مطہرہ ہے، دین اسلام ہے جس نے عورتوں کا بڑا مقام دیا ہے۔ ماں کی صورت میں بڑا مقام، بیوی کی صورت میں بڑا مقام، بہن کی صورت میں بڑا مقام، اگر بیوہ ہو جائے تو بڑا مقام۔ اگر بیوہ کی مدد کرے تو حدیث شریف میں، بخاری شریف، مسلم ترمذی شریف میں، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ثواب ملتا ہے وہ بیوہ کی مدد پر ملتا ہے۔ عورتوں کا مقام اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے، تو یہ پہلے کا تصور ہے۔ ایسی ہمارے یہاں مستورات مرد حضرات کو آدمی کہتے ہیں، حالانکہ آدمی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، آدمیون۔ آدم تو ہم کو پتا ہے آدم علیہ السلام کا نام، یا جو عربی میں لگائی جاتی ہے وہ والا کے ترجمے میں ہوتی، والا۔ تو آدمیون یعنی آدم والا۔ تو بولا ہماری عورتیں بھی آدم والی جو ہے نا، آدم ہوا سے نکلی ہیں، تو وہ بھی آدمی ہی ہیں، لیکن مردوں کو کہتے ہیں آدمی جا رہے ہیں، اور خود کو کیا انسان نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تصور پہلے کا ہے۔ تو آدمی یعنی آدم والی تو عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت اسلام میں عورتوں کا بڑا مقام بنایا ہے، اور ایک بہت لمبی عبادت یہ ہے نکاح۔ نکاح بھی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، اس کے طریقے ہیں، اسی طریقے سے نکاح عبادت ہے اور لمبی عبادت۔ علماء نے لکھا ہے سب سے لمبی عبادت نکاح کی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے اس کی بڑی بڑی صورتیں نازل کی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بڑی نشانی شمار کی، بڑی نشانی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس سے پہلے آسمان زمین کو پیدا کرنا اپنی آیات و نشانی۔ آیات کہتے ہیں جس کو اللہ کے بغیر کوئی بنا نہیں سکتا، اس کو آیات کہتے ہیں، آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک اس رکوع کے اندر 5 جگہ کہا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا رات کا سونا، رات کی نیند بھی میری نشانی ہے، اور دن میں آپ کو جاگنا یہ بھی میری نشانی۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، گجراتی زبان، انگریزی زبان، عربی زبان، یہ بھی میری نشانی۔ تو ساری نشانی اللہ نے گنوائی، اس میں سب سے بڑی نشانی جو گنوائی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو سکون کہا ہے، 3 چیزوں کو قرآن میں اللہ نے 3 چیزوں کو۔ پہلا تو ہے بیوی کو سکون کہا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ عورت کو سکون کی چیز بنایا۔ دوسرا قرآن میں اللہ نے رات کو سکون کہا ہے، اور تیسرا قرآن نے سکون جو کہا ہے وہ گھر کو سکون کہا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی ماں، اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہو اور جلدی سو جائے تو اس کو 100% سکون ملے گا، اور اگر رات کو دیر تک جاگتا ہے تو 33% سکون نہیں ملے گا۔ اور اگر گھر سے باہر رہ رہا ہے، اسی لیے قرآن نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، عورت کو صاحبہ کہا ہے، صاحبہ یعنی ساتھی، ساتھی۔ بیوی ہے نا، ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ۔ بہت لمبے عرصے تک آدمی بیوی کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، یعنی بیوی تو ساتھ رکھنے کی چیز ہے۔ اور
बीवी के साथ क्या सुलूक करें, ये अल्लाह ने कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में हमें समझाया है। अल्लाह ताला एक जगह फरमा रहे हैं, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इन औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना। हमारे एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, अगर बीवी का चचा है ना, बीवी का चचा इंस्पेक्टर हो, पीआई हो, और चचा कह दे मेरी भतीजी के साथ अच्छा सुलूक करियो, तो बोलो कभी डर लगता है ना, अगर कोई बुरा सुलूक करे तो खतरा ना हो जावे। क्यों? चचा ये है, ताकत है, उसके पास पावर है। यहां तो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है, औरतों की सिफारिश कर रहा है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा सुलूक करना। अब क्या होगा भाई, कभी तो टेढ़ापन भी होगा। अभी यहां बीवी का रिश्ता ऐसा है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए हुमैरा, एक प्यारा नाम रखना भी सुन्नत है। उसका जो नाम हो ना, उसके अलावा नाम रखना सुन्नत है, जो उसको अच्छा लगे, उसका दिल टूटे वो नाम नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा का नाम रखा था हुमैरा। हुमैर भी कहते थे, हुमैरा भी कहते थे। तो हुमैरा, जब तू नाराज होती है ना तो मुझे पता चल जाता है। किसके बारे में कह रहे हैं? आयशा रदी अल्लाह, तू नाराज होती है ना तब पता चल जाता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पता चलता है? तो कहा जब तू नाराज होती है तो कहते हैं वरब्बी इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। और जब तू खुश होती है तो कहती है वरब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। तो आयशा रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ नाम छोड़ दिए, वरना मोहब्बत तो वही रहती है, इज्जत और इकराम तो वही रहता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा उसूल समझाया है। ये मेरे लिए, खास आज के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है और हम सब के लिए है, क्योंकि निकाह बहुत बड़ी इबादत है। इबादत के तरीके बताए हैं, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, 51 सुन्नतों के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए, खुशू खुजू के साथ पढ़नी चाहिए, वरना नमाज भी बददुआ देती है, नमाज भी बददुआ देती है। ज़य्यकल्लाह कमा ज़य्यतनी, हम फकीर की बददुआ से डरते हैं, भाई 10 रुपए ले जा लेकिन बददुआ मत दे, कहते ना। यहाँ तो कौन दे रही है? नमाज बददुआ दे रही है। ज़य्यकल्लाह कमा ज़य्यतनी, अल्लाह तुझे बर्बाद करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। तो अगर नमाज सही नहीं है तो उल्टी आती है हमारे पर। इसी तरह अगर निकाह की इबादत सही तरीके से और उसका दीन सीख कर नहीं किया तो उसके भी जो अल्लाह ने बीवी को सुकून बनाया है, सर का दर्द बनता है ये रिश्ता। तो अल्लाह ताला ने आगे उसूल बयान किया है, फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहिन्ना खैरन कसीरा। अगर तुझे उसकी कोई चीज बुरी लगे, कोई आदत अच्छी न लगे, तो उसकी खूबियों पर ध्यान दे, खूबियों पर कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं। बहुत सारे अल्लाह ने अपने कारखाने में पूरा का पूरा किसी को बुरा नहीं बनाया है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ने सबको बेकार नहीं पैदा किया है, खूबियां जरूर रखी है, निगाहें पलटने की जरूरत है। जैसे शहद की मक्खी ना, शहद की मक्खी, और एक है बहुत अच्छा बाग है, इसमें अगर खिंजीर जाओ, जिसको हमारी जबान में सुअर कहते हैं, अगर बागीचे में जाएगा तो बोलो कहां जाएगा? वो क्या तलाश करेगा? भाई नापाकी तलाश करेगा। और शहद की मक्खी उसमें जाएगी तो हमको उन निगाहों से देखने की जरूरत है। तो फिर बीवियों में भी खूबियां महसूस होगी, खूबियां मालूम होगी कि हमको सुबह शाम खाना पका कर देती है, हमारे कपड़ों को अच्छा करके देती है, धोकर देती है, तो खूबियां सामने आएगी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि चूंकि ये रिश्ता ऐसा है कि कभी इधर से कभी इधर से होता ही रहता है, लेकिन उसके बर्दाश्त करने पर अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम मिलता है, बल्कि विलायत का दर्जा मिलता है। अब सोचो कि विलायत का दर्जा पहली मर्तबा सुन रहा है। इमाम अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इनके पास एक आदमी इस्लाह के लिए बहुत दूर से आया, हजारों किलोमीटर दूर से। जब घर पहुंचा तो कहा हजरत है हजरत? तो घर में अहलिया मोहतरमा ने कहा कोई हजरत बजरत नहीं है, ये ढोंग कर रखा है इसने हजरत का, ये कोई हजरत नहीं है। तो बेचारा मायूस हो गया, क्या मैं इतना दूर हजारों किलोमीटर दूर से आया हूं और ये तो कहती है कि ये तो ढोंग है। तो बेचारा मायूस होकर जाने लगा। मोहल्ले वालों ने देख लिया कि बेचारा बहुत मायूस है, भाई क्या हुआ? तो कहा मैं इतने दूर हजारों किलोमीटर से दूर से आया हूं और ये घर का तो ये मामला है। देखा भाई ये तो जरा सख्त मिजाजी है, तो इनकी तरफ परवाह मत कर, इनको मत देख, तू जरा जंगल में देख ले। इमाम अबुल हसन खरकानी जंगल में होंगे। जब हजरत वो भाई जंगल में गए तो देखा शेर पर सवार है, शेर पर, और लकड़ी का गट्ठर सर पर है। तो ताज्जुब में पड़ गया, क्या बात है? वहां तो यूं कह रही है अहलिया मोहतरमा, तो ये कह रही है,
اور آپ شیر پر سوار ہیں. تو کہا اللہ کے بندے اس کی برداشت کرنے پر ہی اللہ نے اس کو میرے تابع بنا دیا. ان کے اچھا علماء نے لکھا یغلبنا کریمن ویغلبہن لیمن، وہ شریفوں پر غالب آ جاتی ہے اور بدبخت اس کو ستاتا ہے. جو بدبخت ہو نا تو کبھی کبھی ہو جاوے نا تو برداشت کر لے، شریف بن کے برداشت کرے. یہ زندگی سکھائی ہے. اچھا آپ حضرات مرد حضرات ہیں تو آپ کہے ہم کو ہی سناتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں عورتوں کے لیے بھی ہے، اگر شوہر ناراض ہیں تو ایک بارش بھی عبادت اوپر نہیں جاتی. لیکن چونکہ یہ ہمارا مجمع مردوں کا ہے اس وجہ سے مستورات کا ہو تو اس کا دین سمجھایا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم عبادت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. اور سیکھ کر جب زندگی گزارتے ہیں تو اللہ محبتیں دیتا ہے اور جنت کے مزے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، ایمان والوں میں سب سے بہترین اور مکمل ایمان والا کون ہے؟ تو دو قسم کے لوگ، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہو. حدیث شریف میں ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ نصیحتیں کی ہے جو بعد میں پیش آنے والی تھی. وہ نصیحتیں کی ہیں جو بعد میں امت مبتلا ہونے والی تھی، وہ بیماریاں بھی بتائی. اس میں ایک حدیث شریف کا ٹکڑا، بہت لمبی حدیث ہے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بعد میں میری امت محکومہ بنا کر، نوکر بنا کر سلوک کریں گی. ہمارے بہت بڑے اللہ والے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، اور ان کے بہت سارے ملفوظ نقل کرتے ہیں. اس میں ایک ملفوظ یہ بھی نقل کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ. ان کی اسوہ رسول اکرم ایک بہت بہترین کتاب سنتوں پر پڑھنی چاہیے. انہوں نے مفتی تقی صاحب ان کا ملفوظ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے میرے نکاح کو 55 سال ہو چکے. کتنے؟ 55، 5-10 نہیں، 55 سال نکاح کے ہو چکے ہیں، آج تک بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی ہے. لہجہ تو سمجھتے ہیں، جس کے تھوڑی تھوڑی دیر میں چائے گرم نہ ہو تو، کپڑے پریس نہ کیے تو، کھانا وقت پر نہ دیا تو، یہ ہے لہجے بدل کر، جو ہمارے یہاں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے. کیونکہ زندگی سیکھی نہیں ہے، عورت کا مقام سیکھا نہیں ہے. شریعت میں بیوی کا کیا مقام ہے؟ کوئی ایسا نہیں وہاں جانور باندھا تھا اور یہاں کر باندھ دیا ہے. کوئی جانور تھوڑی ہے، اس کے اندر احساسات ہیں. ارے ہمارے بہت بڑے اللہ والے مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم یوں کہتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ گر جاتا ہے، اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو بولو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. اس سے زیادہ اگر لگ گیا نا، اگر کسی نے نہ دیکھا چھپ جاؤ اور انجانے بن جاؤ تو روتا نہیں ہے. تو پتا چلا کیوں رویا؟ اس لیے کہ اس کی عزت چلی گئی، عزت نفس کی وجہ سے رو رہا ہے، چوٹ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، اتنے بچے کو اپنی عزت کی پڑی ہے، اتنی بڑی عمر والی ہماری بیوی جو چھوٹی نہیں ہے، اس کے اندر عزت نفس ہوگی کہ نہیں؟ اس کو بھی تو اپنی عزت پیاری ہوگی، جیسا ہم کو اپنی عزت پیاری ہے. جو بیوی ہم لا رہے ہیں اس کو بھی اپنی عزت پیاری. اس لیے بیوی ہے نا، دو چیزوں سے چلتی ہے، ایک ہے محبت سے اور عزت سے چلایا جا سکتا ہے. یہ وہ مخلوق ہے تو اس کو سختی کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے تو ہم کیسے زندگی گزاریں. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تاکید کی ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے. ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے احتیاط محترمہ، تو وہ سفر پر گئی تھی، وہ کہیں جانا تھا رشتہ دار کے یہاں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہہ کر گئی آئندہ کل صبح مرغیاں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے بھئی، وہ ہمارے یہاں پنجرے میں بند کر دینا، تو کہا کھول دینا اور دانا پانی دے دینا. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے رشتہ دار کے یہاں چلی گئی اہلیہ محترمہ. اب حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد کچھ ذکر کرتے، پھر ہوا کھوری کے لیے یعنی کچھ ٹہلنے جاتے تھے، اس کے بعد ایک بہت عمدہ تفسیر بیان القرآن لکھنے بیٹھتے تھے. اب وہ معمول تھے تو معمول کے مطابق ہوا کھوری ہو گئی اور اس کے بعد لکھنے کے لیے بیٹھے بیان القرآن. کوئی مضمون نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں میں؟
बहुत जहन पर जोर दिया, लेकिन कलम नहीं चल रही है, जहन में कोई बात इल्मी नहीं आ रही। अब यहाँ एक नुक्ते की बात कह रहे हैं, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह वाले हैं, वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 1 से 1,500 तक किताबें लिखी हैं। हमारे अब्बा और दादा मिलकर पढ़े तो भी मुश्किल हो जाए, इतनी सारी किताबें लिखकर चले गए 80 साल के अंदर। यानी हमारी 3 नस्ल भी पढ़े ना तो भी वक्त न मिले, इतना लिखकर चले गए। नंबर 2, जानबूझकर नहीं, भूल से भूल गए थे, भूल कर जानबूझकर नहीं। इतने बड़े सैयदुल उलमा, इतना बड़ा मकाम जिन्होंने 1,500 किताबें लिखी है, इतना बड़ा मकाम है, लेकिन एक अच्छा मुर्गी मुकल्लफ नहीं है, नमाज रोजा पाबंद नहीं, हम तो मुकल्लफ है, अभी तो मुकल्लफ नहीं है नमाज रोजे की, इतने बड़े अल्लाह वाले हैं। तीसरा भूल से, फिर भी अल्लाह का इल्म रुक गया है। तो हजरत हकीमुल उम्मत ने दुआ किया, अल्लाह मुझे कोई बात बता दे जिसकी वजह से मेरा इल्म रुका हुआ है। तो अल्लाह ने दिल में बात डाली कि मेरी एक मखलूक को बंद कर रखा है, वो बहुत परेशान हो रही है। फौरन गए, दरवाजा खोला, दाना पानी दिया, फिर लिखने के लिए बैठे तो मजमून आना शुरू हो गया। अब जरा यहाँ एक बात सोचें, जानबूझकर नहीं, भूल से, जहन से निकल गया था, क्योंकि मामूल रोजाना का दूसरा था, हमारा भी होता है, मामूल नहीं होता तो छुप जाता है कभी, मामूल भूल से हुआ। हकीमुल उम्मत इतने बड़े अल्लाह वाले हैं। और तीसरी बात, मुकल्लफ नहीं है, फिर भी ऊपर से फैजान रुका हुआ है, अल्लाह की मदद रुकी हुई है। जरा हम सोचे तो सही, मुकल्लफ, हमारी बीवी मुकल्लफ नमाज रोजे की। नंबर 2, जानबूझकर, और इतना बड़ा मकाम नहीं है हमारा, बोल अल्लाह की मदद रुकेगी कि नहीं रुकेगी? हाँ, ये बात हमें अल्लाह वालों ने समझाई है, ये मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए, किसी आज एक तकरीब के लिए नहीं है, उनको सुनाने के लिए नहीं है कि भाई आज निकाह है तो उनको सुनाया जा रहा है, नहीं, ये हमारे पूरे मजमे की जरूरत है। कुरान हदीस आज भी हमारी रहबरी कर रहा है, कयामत तक रहबरी करेगा, और सारों इंसानों के लिए, मैं अपनी नियत करके भी बैठा हुआ हूं, तो हम सब के लिए हैं कि शरीयत ने एक जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, जिसको दीन कहा जाता है, उसको सीखने की जरूरत है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आए तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, और सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला है। इसी मेरे भाइयों, ये जो जिंदगी है और निकाह मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, उसमें बड़ी बड़ी सूरतें, सूरे निसा, सूरे तलाक, सूरे तहरीम, इतने बड़ी सूरतें इन 2 मियाँ बीवी। क्यों? क्योंकि इन पर नस्ल चलती है, इन पर नस्ल। क्यों? इस वजह से कि शैतान की सबसे बड़ी ताकत इस पर लगती है कि मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत ना हो, मियाँ बीवी के अंदर कुछ न कुछ चलता रहे। क्यों? उसको पता है कि अगर इनके अंदर, इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शैतान अपना तख्त लगाता है, तख्त, और कारगुजारी लेता है सबकी। भाई तूने आज क्या करवाया? तो कहा मैंने जिना करवाए, ठीक है बैठ जा। तूने क्या कराया? तो कहा मैंने फुला गुनाह, शराब पिलाया, ठीक है। तूने क्या किया? मैंने नशा करवाया, उसको नशा करवाया, ठीक है। सबकी कारगुजारी सुनने के बाद एक शैतान कहता है क्या, कि मैंने आज मियाँ बीवी के अंदर इतनी लड़ाइयां करवा दी कि हत्ता के तलाक हो गई। तो हदीस शरीफ के लफ्ज हैं, हदीस शरीफ के लफ्ज हैं, वो सरदार शैतानों का कहता है, निअम अंत, निअम अंत, निअम अंत, शाबाश शाबाश, हमारी जबान में शाबाश, बहुत बड़ा काम करके आए। तो हमारे अंदर कहते हैं ना, धागा जब खींचो ना तो कोई एक आदमी छोड़ दे, वरना दोनों तरफ खींचने जाते हैं, बीच में से टूट जाता है। ये रिश्ता ऐसा है, कभी एक को धागा छोड़ना पड़ता है, कभी इसको धागा छोड़ना पड़ता है। लेकिन अभी इमाम अबुल हसन खरकानी हमारे मियां मजहर जानजाना रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यूं कहते थे कि अल्लाह ने जो मेरा डंका बजवाया है वो बीवी की बर्दाश्त पर किया। हमारे बुजुर्ग, हमारे सिलसिले में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों, ये हमारी जरूरत है और उसको सीखने की जरूरत है। माशाअल्लाह, ये जो आज निकाह हो रहे हैं और हम सब की जो जिंदगी है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस रिश्ते के अंदर बरकत दे, मोहब्बत दे, इज्जतें दे। और जिस तरह अल्लाह ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में जिस तरह गुजारने का हमें समझाया है, इस तरह हम गुजारेंगे, दुआ भी करेंगे और सीखेंगे भी, और सीखने की मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।